Hello students, welcome to another session. Today we are going to discuss the chapter The School for Sympathy from section C by E.V. Lucas. E.V. Lucas is an essayist, a playwright, a poet, and many more things to his credit. The chapter The School for Sympathy discusses that formal education is not only enough, we should instill the feelings of thoughtfulness and humanity among the students. So let us discuss the chapter in detail. E.V. Lucas is an essayist of remarkable charm. He was at one time assistant editor of Punch. Among his numerous works are A Standard Life of Charles Lamb and an edition of the works and letters of Charles and Mary Lamb. The Open Road and The Friendly Town are his two pleasant anthologies. So these are the work that have been written by E.V. Lucas, who is an essayist. Traditional and conventional education given in society is not an ideal. So ਸਿਰਫ traditional knowledge ਦੇਣੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ tradition ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ substitute ਨਹੀਂ ਹੈ education ਲਈ. It merely gives information of facts. In the School for Sympathy, sympathy is created among the student for the lame, blind, deaf and dumb through a novel method. ਸੋ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸ ਬੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੰਨੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ. The main achievement of this school is that it produces good citizens with a real human heart. So main ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ. So morality is the basis of this school. Let us discuss the chapter. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैं बहुत कुछ सुने हैं पोइट राइटर कह रहे हैं E.V. Lucas कि मैं मिस बीम ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ. There was no one in sight but a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage who was being led carefully between the flower beds by a little boy of some 4 years, her junior. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਲੜਕੀ 12 years ਦੀ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. She stopped and evidently asked who it was that had come in and he seemed to be describing me to her. Then they passed on. ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ. Then they passed on ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, authoritative, kindly and understanding. Miss Beam ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ. ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰੋਬਦਾਰ ਸੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੀ ਦਿਆਲੂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. Her hair were beginning to turn grey and her figure had a fullness likely to be comforted to a homesick child. So ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ. We talked idly for a little while and then I asked some questions as to her scholastic methods, which I had heard were simple. So ਕੁਛ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਵਲ ਮੈਥਡਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ. No more than is needful to get application into them, and those only of the simplest spelling, adding, subtracting and multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by illustrated discourse, during which they have to sit still and keep their hands quiet. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਬਟਰੈਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਕਰਨੀ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਅਦਰ ਲੈਸਨਸ ਐਟ ਆਲ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਸਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.
I have heard so much, I said, about the originality of your system. Miss Beam smiled. Ah, yes, she said, I'm coming to that. The real aim of the school is not so much to instill thought as thoughtfulness, humanity, citizenship. So, ਮਿਸ ਬੀਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। That is the idea I have always had, and happily there are parents good enough to trust me to try and put it into execution. Look out of the window, wait a minute, will you? ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੇਖੋ। I went to the window which commanded a large garden and a playground at the back. ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਰਡਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸੀ। What do you see? Miss Beam asked. I see some very beautiful grounds, he said, and a lot of jolly children. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। But what perplexes me and pains me too is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish. ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਨੇ ਹੈਲਦੀ, ਉਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। As I came in, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes, and now I can see 2 more in the same plight. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। While there is a girl with a crutch just under the window, ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। Watching others at play, she seems to be a hopeless cripple. ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not lame, really. This is only her lame day. ਉਹ lame ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਲੰਗੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। Nor are those others blind. ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਨੇ ਨੇ। It is only their blind day. ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। I must have looked very much astonished, for she laughed again. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, there you have an essential part of a system in a nutshell. ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। In order to get a real appreciation and understanding of misfortune into these young minds, we make them participants in misfortune too. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। In the course of the term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one maimed day and one dumb day. ਸੋ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਮ ਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। During the blind day, the eyes are bandaged absolutely, and it is a point of honor not to be. Blind day ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। The bandage is put on overnight, they wake blind. ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਡੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਠਣ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣ। This means that they need assistance in everything. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। And other children are told off to help them and lead them about. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। It is educative to both of them, the blind and the helper. ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। There is no privation about it.
Miss Beam continued, everyone is very kind and it's really something of a joke, although, of course, before the day is over, the reality of the affliction must be apparent even to the least thoughtful. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ The blind day is of course really the worst, she went on, but some of the children tell me that the dumb day is most dreaded. ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਰਸਟ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੰਬ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ There, of course, the child must exercise willpower only, for the mouth is not bandaged. ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ But come down into the garden and see for yourself how the children like it. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ Miss Beam led me to one of the bandaged girls, a little merry thing whose eyes under the folds were, I felt sure, as black as ashbuds. Miss Beam ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. Miss Beam ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ Don't you ever peep? I asked by the way of an opening. ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ Oh no, she exclaimed, that would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing, one feels one's going to be hit by something every moment. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੱਜੀਏ ਸਿਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਸੱਚ ਰਿਲੀਫ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Are your guides kind to you? I asked. ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰਸ ਨੇ ਗਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ Pretty good, not so careful as I shall be when it's my turn. That those that have been blind already are the best. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. So ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਹੈਲਪਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੁੱਡ ਟਰਾਈ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਲੀਡ ਯੂ ਐਨੀਵੇਅਰ ਆਸਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ Oh yes, she said, I'll go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half bad as this. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸੋ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡੇ Having a leg tied up and hopping about a crutch is almost fun. So ਕਹਿੰਦੀ ਹੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ and having an arm tied is little more troublesome. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ because you have to get your food cut up for you and so on. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਵਾਊਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ but it doesn't really matter ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ And as for being deaf for a day, ਜੇ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ I shan't mind that. ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ at least not much. ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਬੋਲੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਗੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ but being blind is so frightening. ਪਰ ਅੰਨੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ My head aches all the time just from dodging things that probably aren't there. Where are we now? So ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੂੰਗੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ So students, we'll continue the chapter in part 2. Please do subscribe my channel and like the video and press the bell icon for the further notifications. ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪੈਥੀ ਦਾ ਇਨ ਪਾਰਟ 2